afternoon to all. Yang kata enggak ada tukar. Anda இருக்கா?
Gopi sir, are you here? Yes, sir. Start sir. Yes. And this is very good afternoon to each and everyone who have been joined here. We actually Web Cruiser 2.0 Bharatdasan University Tiruchirappalli and Explore IT Corp. And we also have and appreciate you to having registered for the program. Whoever have registered this program for Explore Social Engineering conducting on October 22, 2021 Friday. We have received overwhelming responses for the program, and we don't want to miss any of you have to listen this program because this is actually pre-planned and conducting this program on a practical basis. And definitely this session will be really good. And you know very well, last week Gopinath Armugam has given a fantastic presentation about how you have to handle the situation in terms of the practical knowledge in connecting with kind of latest technology. And all students are requested to attend all the 4 sessions during the month of October 2021 and take the MCQ test at the 4th session either on the Google Meet or might be in YouTube. And all students are required to submit your attendance after the session. We will be sending you a link in the chat box or the section. So students are requested to attend all the program in ethical hacking and cyber security. And we request you to submit your MCQ test that will be given an E-graded certificate to all of you. So it is my time and honor to invite the speaker of the day, who has already had last session, who has to continue in a grand manner with all the hand discussion. And participants are requested to raise your question after the session, and you can write all the questions you have. You can write it down and raise your question. That will really help us to discuss with our speaker at the end of the session. So we just welcome on behalf of you and Web Cruiser and Explore. I really welcome Gopinath Armugam to have a session on this session. Thank you. Over to Gopinath Armugam. Thank you, sir. Thank you so much for your time. Thank you, sir. Thank you so much, sir. So I think என்னோட வாய்ஸ் இன்னைக்கு ஆடிபிளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அகைன் நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்ன மாதிரி தான், மேபி வாய்ஸ் இடையில பிரேக் ஆகுது அப்படின்னா ப்ளீஸ் எனக்கு நோட்டிஃபை பண்ணுங்க. அதை வச்சு தான் நம்ம வந்துட்டு லைக் தெரிஞ்சுக்க முடியும் நீங்கள் லிசன் பண்ணுறீங்களா இல்லையானு, ப்ளஸ் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய செஷன் வந்து கரெக்டாக போயிட்டு இருக்கா இல்லையா. ஓகே, ஸோ லைக் லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்துட்டு நம்ம சிஸ்டம் ஹேக்கிங் அப்படின்ற ஒரு இது வந்துட்டு செக் பண்ணி பார்த்துருக்கோம். அதில் வந்துட்டு நம்ம ஒரு பேலோட் ஃபைலை வந்துட்டு சோஷியல் இன்ஜினியரிங் டூல் கிட் அப்படின்றதுடைய ஹெல்ப்போட கிரியேட் பண்ணி அந்த பேலோட் ஃபைலை விக்டிம் மெஷினுக்கு ஷேர் பண்ணி விக்டிம் மெஷினை நான் அனுப்பின பேலோட யூஸ் பண்ண வச்சு அது மூலமாக அவங்களுடைய வெப்கேமில் மட்டும் இல்லை மற்ற எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் எப்படியெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துருந்தோம். லைக் இந்த கீ ஸ்ட்ரோக், அதாவது உங்களுடைய கீபோர்டில் என்னென்னலாம் டைப் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், இது எல்லாமே நீங்கள் எப்படி வந்துட்டு கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அந்த செஷன்ல இருந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு வந்துட்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம பார்க்க போகிற சாஃப்ட்வேர் டூலுடைய நேம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்இ டூல் கிட். ஸோ எஸ்இ டூல் கிட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு சிஸ்டம் ஹேக்கிங் அப்படின்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் சோஷியல் இன்ஜினியரிங். பட் அதை தாண்டி அதில் இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சில ஸ்பெஷல் ஹேக்கிங் பர்பஸ்க்காகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும். அதுதான் இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ மேபி லாஸ்ட் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணியிருந்தவங்களுக்கு தெரியும் இந்த டூல் என்ன பர்பஸ்க்காக நான் யூஸ் பண்ணுறேன், என்னென்ன லினக்ஸோடைய கமாண்ட்ஸ் வந்துட்டு நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கணும் அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். மேபி அந்த கமாண்ட்ஸ் எல்லாம் சில கமாண்ட்ஸ் நம்ம இந்த செஷன்லேயே மேபி யூஸ் பண்ண வேண்டிய சிச்சுவேஷன் வந்தாலும் வரலாம். ஸோ அப்படி வந்துச்சுன்னா என்னென்ன கமாண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ இந்த டூலை நான் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு என்னுடைய காலி லினக்ஸ் மிஷினில் 8 அப்படின்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணலாம். ஸோ 8ல் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் டூல்ஸில் எஸ்இ டூல் கிட் அப்படின்றது இந்த இடத்துல அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இதில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த டூல் ஓப்பன் ஆகும். ஆர் எல்ஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 13. ஸோ அகெயின் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் இன்ஜினியரிங் டூல் கிட் அப்படின்றது அவைலபிளாக இருக்குது.
இது ரெண்டு மெத்தட்ஸும் இல்லாம நீங்க இந்த டூலை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஜென்ரலா இந்த டெர்மினல் விண்டோல காலி லினக்ஸ் உடைய டெர்மினல் விண்டோல நீங்க SE டூல்கிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணிட்டும் அந்த டூலை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய காலி லினக்ஸ் வெர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 2021.3. ஸோ இதில் பை டிஃபால்ட் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய கமாண்ட் sudo su, தட் இஸ் சூப்பர் யூசர் டூ வாட், சூப்பர் யூசர் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஸ்விட்ச் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் நான் இந்த இடத்துல என்னுடைய மெஷினுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடியது. ஸோ லைக் நம்ம விண்டோஸ் பேஸ்டு மெஷின்ஸில் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அல்லது அட்மின் ஆத்தன்டிகேஷன் வந்துட்டு கெயின் பண்ணுவோம் ஏதாவது ஒரு இடத்துல நமக்கு அதோடைய பெர்மிஷன் தேவைப்பட்டால். அந்த மாதிரி இங்க லினக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடியது சூப்பர் யூசர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். விண்டோஸ்ல தான் வந்துட்டு அட்மின் ஆர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், லினக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பர் யூசர். ஸோ அந்த சூப்பர் யூசர் அப்படின்றத வந்து நம்ம இந்த இடத்துல கெட் பண்ணிருக்கோம் sudo su அண்ட் தென் பாஸ்வேர்ட். ஸோ KALI. ஸோ பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டு நான் உள்ள போயிட்டேன். இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா SE toolkit. ஸோ நான் டைப் பண்ண வேண்டிய கமெண்ட் என்னுடைய சோஷியல் இன்ஜினியரிங் டூல் கிட்ட வியூ பண்ணுறதுக்காக. ஸோ இதுக்கு அடுத்தது வந்துட்டு செக் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு. லைக் சோஷியல் இன்ஜினியரிங் அட்டாக்ஸ், பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங், தேர்ட் பார்ட்டி மாடியூல்ஸ், அப்டேட் சோஷியல் இன்ஜினியரிங் டூல் கிட். இதில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆப்ஷன்ஸை நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். இருந்தாலும் ஒன்ஸ் அகேன் நான் ரிப்பீட் பண்ணிடுறேன். லைக் சோஷியல் இன்ஜினியரிங் அட்டாக்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனுக்குள்ள தான் நம்ம அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எல்லா மெத்தட்ஸ் உடைய லிஸ்ட்டும் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அதனால நீங்கள் அந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒருவேளை பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங் ரிலேட்டடாக நீங்கள் ஏதாவது ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆப்ஷன் நம்பர் 2. அண்ட் தேர்ட் பார்ட்டி மாடியூல்ஸ் நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஃபைல் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அல்லது லைக் வேற ஏதாவது ஒரு VLC மீடியா பிளேயரோ அல்லது விண்டோஸ் மீடியா பிளேயர் மாதிரியான ஒரு வைரஸ் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணி விக்டிம்க்கு அனுப்பணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்கள் அந்த தேர்ட் பார்ட்டி மாடியூல்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 4, 5, 6 அப்படின்றது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு சோஷியல் இன்ஜினியரிங் டூல் கிட்ட பற்றி இருக்கக்கூடியது. ஸோ அதனால அதை நான் யூஸ் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே நான் இப்போ செலக்ட் பண்ண போகிறது ஆப்ஷன் நம்பர் 1, சோஷியல் இன்ஜினியரிங் அட்டாக்ஸ். ஸோ இதில் நமக்கு நிறைய அட்டாக்கிங் மெத்தட்ஸோட லிஸ்ட் வந்துட்டு அவைலபிளாக இருக்குது. லைக் ஸ்பியர் ஃபிஷிங் அட்டாக் வெக்டார்ஸ். ஸோ இந்த ஸ்பியர் ஃபிஷிங் அட்டாக் வெக்டார்ஸ் அப்படின்றது லைக் ஒரு பேங்க்குடைய பேஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பேங்க்குடைய இன்டர்நெட் பேங்கிங்குடைய லாகின் பேஜ் இருக்குன்னா அதே மாதிரி ஒரு பேஜை நான் காப்பி எடுத்து அந்த பேஜை விக்டிம்ஸ்க்கு அனுப்பிச்சு விட்டு அது மூலமா அவங்களுடைய கிரெடென்ஷியல்ஸ் கலெக்ட் பண்றதா இருந்துச்சுன்னா நான் இந்த மாதிரியான அட்டாக்கிங் மெத்தட்ஸை ட்ரை பண்ணலாம். ஸ்பியர் ஃபிஷிங் அட்டாக் வெக்டார்ஸ் அப்படின்ற அந்த மெத்தட்ஸ். ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட் அட்டாக் வெக்டார்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஷன் இந்த வெப்சைட் அட்டாக் வெக்டார்ஸ் அப்படிங்கிறது தான். எதனால இந்த ரெண்டாவது ஆப்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அல்லது சோஷியல் இன்ஜினியரிங் டூல் கிட்டினுடைய மேஜர் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்ட்ஸுடைய யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட், அதாவது கிரெடென்ஷியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட், இதை நம்ம எப்படி கிராப் பண்ணலாம் using this social engineering toolkit அப்படின்றது தான் இதோடைய பார்ட். ஸோ சிஸ்டம் ஹேக்கிங் அப்படின்றது நம்ம சோஷியல் இன்ஜினியரிங் டூல்கிட்ட வச்சு ஆல்ரெடி பண்ணி பார்த்தோம். பட் அல்டிமேட் பார்ட் ஆஃப் சோஷியல் இன்ஜினியரிங் டூல்கிட் இஸ் கேதரிங் ஆர் கலெக்டிங் கிரெடென்ஷியல்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்ட்ஸ். ஸோ அதை தான் நம்ம இப்போ வந்துட்டு பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம்னா லைக் ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், இல்லை வாட்ஸ்அப் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சில பிளாட்ஃபார்ம் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷனை கன்வே பண்ணுறதுக்காக அதர்ஸ். ஸோ அதை நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிற டைமுக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட்டு போகிறது மொபைல் பேஸ்ட் டிவைசஸ் தான். பட் சம்டைம்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ப்ரௌசரில் facebook.com, instagram.com அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு உள்ளே போய் நம்மளுடைய யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டு உள்ளே போய் நம்மளுடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி if suppose any person வெப் ப்ரௌசர்ஸில் அவங்களுடைய யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை என்டர் பண்ணுறாங்கன்னா அதை எப்படி என்னால் இங்கே கேப்சர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு செஷனில் இந்த ரெண்டாவது ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ தேர்ட் ஒன் இன்ஃபெக்ஷியஸ் மீடியா ஜெனரேட்டர், ஃபோர்த் ஒன் கிரியேட் அ பேஜ் அண்ட் லிசனர். லாஸ்ட் கிளாஸில்
கிரியேட் அ பேலோட் அட் லிசனர் அப்படின்னா என்ன, எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறது நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ இப்போ நான் யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் நம்பர் 2. ஸோ 2ன்னு சொல்லிட்டு நான் என்டர் பண்ணுறேன். இதில் செக் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மல்டிபிள் டைப் அவைலபிளாக இருக்குது. லைக் ஜாவா ஆப்லெட் அட்டாக் மெத்தட், மெட்டாஸ்ப்ளாய்ட், ப்ரௌசர் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் மெத்தட், கிரெடென்ஷியல் ஹார்வெஸ்டர் அட்டாக் மெத்தட். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய 7 ஆப்ஷன்ஸில் நான் இப்போ யூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஷன் கிரெடென்ஷியல் ஹார்வெஸ்டர் அட்டாக் மெத்தட். ஏன்னா எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனுடைய சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்ட்டுடைய யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் தேவைப்படுது, கிராப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அதனால கிரெடென்ஷியல் ஹார்வெஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு டூலை வந்துட்டு நான் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி, இந்த ஹார்வெஸ்டர் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணணும் எக்ஸாக்டா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா, இப்போ நார்மலா வந்துட்டு இந்த ஹேக்கர்ஸ் அவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எங்கிருந்து கிடைக்குது. ஸோ அவங்க ஜென்ரலாக வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் செஷன்லேயே செக் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ கூகுள் ஹேக்கிங் டேட்டாபேஸ், அதுல இருந்து நீங்கள் சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஃபுட் பிரிண்டிங் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் கீழே நம்ம இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற அது தெரியும். அதே மாதிரி தான் இந்த ஹார்வெஸ்டர் அப்படின்ற டூலு. ஸோ இந்த ஹார்வெஸ்டர் அப்படின்ற டூலில் மட்டுமே நான் தனியாக ஒர்க் பண்ணி சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணலாம். அது எப்படி அப்படின்றத பார்க்கலாம். டி ஹார்வெஸ்டர் -d -dங்கிறது வந்துட்டு டொமைன், எந்த டொமைனுடைய இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ எனக்கு வந்துட்டு cts.com அப்படின்ற வெப்சைட்டுடைய அந்த வெப் சர்வருடைய ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து எனக்கு வேணும். ஸோ அதனால அந்த டொமைன் நேம் வந்துட்டு நான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நாட் அ வெப் சர்வர், இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் தட் டொமைன். ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு அந்த டொமைன் நேமுடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக -d அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் தென் -l. எல்லுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட். ஸோ ஹவு மெனி அவுட்புட் ரிசல்ட்ஸ் யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃப்ரம் திஸ் ஹார்வெஸ்ட். ஸோ 1000 ரிசல்ட்ஸ். அண்ட் இந்த ஹார்வெஸ்டர் அப்படிங்கிற 1000 ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கணும். பேஸ்ட் ஆன் வாட் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய கொஸ்டின். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் கூகுள். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வேற ஏதாவது சர்வர் அல்லது டேட்டாபேஸ் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னாலும் நீங்கள் அதை அங்கே டைப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹார்வெஸ்டர் அப்படின்ற டூலில் உங்களுடைய ப்ராப்பர் டொமைன் நேம், லிஸ்ட் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ் யூ வாண்ட், அண்ட் தென் பேஸ்ட் ஆன் வாட் இது எல்லாமே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த டொமைன் நேம் ரிலேட்டடாக இந்த ஹார்வெஸ்டர் அப்படின்ற டூல் கூகுளில் சர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கும். சர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்மளால் கலெக்ட் பண்ண முடியுதோ ரிலேட்டட் டு திஸ் cts.com ஆர் infosys.com ஆர் exploreitcom அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த டூல்லையே லிஸ்ட் பண்ணும். அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா, மேபி அது அந்த கம்பெனி பர்சன்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெயில் ஐடியா இருக்கலாம், அல்லது லைக் அந்த கம்பெனியோடைய சர்வருடைய இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி எந்த இன்ஃபர்மேஷன் வேணுனாலும் இருக்கலாம். அது கூகுளில் அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை தான் எனக்கு இங்கே வந்துட்டு ஷோ பண்ணும். ஸோ I gave 1000 results. I asked my machine to give 1000 results about this domain name. So இங்கே செக் பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு எந்த விதமான ஐபி அட்ரஸோ இமெயில்ஸோ கோர்ஸோ ஃபைன் பண்ண முடியலை அப்படிங்கிற ரிசல்ட் தான் வந்து எனக்கு இந்த இடத்துல ஷோ பண்ணியிருக்கு. ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் வேற ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே இந்த இடத்துல கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள். ஸோ இப்போ நான் pcs.com அந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதில் மெயில் ஐடி ஆர் எனி அதர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கலாம். ஸோ இந்த ஹார்வெஸ்டர் அப்படின்ற டூலுடைய ஒர்க் இதுதான். தட் இஸ் கூகுளில் அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் டொமைனுக்கு அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் எனக்கு கிராப் பண்ணி இந்த டூல் வந்துட்டு ஷோ பண்ணியிருக்கோம். இதுதான் வந்து இந்த ஹார்வெஸ்டர் அப்படின்ற டூல். ஸோ நான் இங்கே என்னுடைய சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்ட்டுடைய யூசர் நேம் ஆர் பாஸ்வேர்டை நான் ஹார்வெஸ்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அந்த ரீசன்னால கிரெடென்ஷியல் ஹார்வெஸ்டர் அட்டாக் மெத்தட் அப்படின்றத நான் இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வெப் டெம்ப்ளேட்ஸ் சைட் எக்ஸ்ப்ளோரர் கஸ்டம் வெப் டெம்ப்ளேட்ஸ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஏற்கனவே ஏதாவது ஒரு ஃபைல் இந்த மாதிரி ஃபேஸ்புக்கோ அல்லது வந்துட்டு இன்ஸ்டாகிராமுக்கோ அல்லது லிங்க்டின்க்கோ நீங்கள் ஏதாவது வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதை வந்துட்டு எடுத்து வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட் க்ளோனர். ஸோ எனக்கு ஆல்ரெடி ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய வெப்பேஜை டைரெக்டாக இன்டர்நெட் மூலமாக க்ளோன் பண்ணி எடுத்து வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ நான் பெருசாக அதை பற்றி ஒருபடி பண்ணுற அவசியம் இல்லை. அந்த காரணத்தினால நான் ஆப்ஷன் நம்பர் 2 செலக்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் கஸ்டம் இம்போர்ட். இஃப் யூ ஹேவ் எனி லோக்கலி கிரியேட்டட் ஃபைல் இன் யோர் சிஸ்டம், அதை வந்துட்டு நீங்கள் ஆப்ஷன் நம்பர் 3 மூலமாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ என்கிட்ட லோக்கலாக கிரியேட் பண்ண ஃபைலும் கிடையாது, ஆல்ரெடி லைக் டெம்ப்ளேட்ஸ் எதுவும் கிடையாது. ஸோ அதனால் நான் செலக்ட் பண்ண போகிறது ஆப்ஷன் நம்பர் 2 சைட் க்ளோனர். ஸோ இந்த மாதிரி நான் கொடுத்ததுக்கப்புறமா ஐபி அட்ரஸ் ஃபார் த போஸ்ட் பேக் இன் ஹார்வெஸ்டர் ஆர் டேப் மேப்பிங். ஸோ எந்த அட்ரஸில், எந்த சிஸ்டமோட ஐபி அட்ரஸில் அவங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்றத நான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது என்னுடைய மிஷன் தான், வேறு எதுவும் கிடையாது. ஸோ அதனால் 192.168.0.104 ஸோ என்னுடைய மிஷினுக்கே இதோடைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்தால் போதும் அப்படின்ற மாதிரி நான் வந்து வச்சுருக்கேன். ஸோ என்டர் தி யூஆர்எல் லோட். ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு தேவையான யூஆர்எல், நான் யாரோட எந்த அக்கௌண்ட்டுடைய இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த அக்கௌண்ட்டுடைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நான் இந்த இடத்துல கொடுக்கலாம். ஸோ நான் இப்போ facebook.com அப்படின்ற லிங்க் வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த சோஷியல் இன்ஜினியரிங் டூல் கிட் சப்போஸ் HTTP as well HTTPS. ஸோ உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருந்த மாதிரி HTTPS அப்படின்றது, அல்லது உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்ச மாதிரி HTTPS இஸ் known as more secure than HTTP. ஸோ இங்கே நம்ம செக் பண்ணி பார்க்க போகுது இந்த HTTPS பேஸ்டு வெப்சைட் ஒன்று. ஸோ அது ஃபேஸ்புக்கோடது. ஸோ அதை நான் இங்கே க்ளோன் பண்ண போகிறேன். ஸோ என்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய இன்டர்நெட்டுடைய ஸ்பீடை கொடுத்து க்ளோன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பேஜுடைய இன்ஃபர்மேஷன் அது வந்து ஷோ பண்ணும். ஸோ இப்போது இந்த பேஜ் க்ளோன் ஆகிடுச்சு. க்ளோன் ஆன பேஜுடைய இன்ஃபர்மேஷன் என்னுடைய மிஷினில், அதாவது 192.168.0.104 அப்படின்ற ஐபி அட்ரஸில் இருக்குது. இந்த ஐபி அட்ரஸ் ஒவ்வொரு மிஷினுக்கும் ஒவ்வொரு நெட்வொர்க்குடையும் கனெக்ட் ஆகும்போது மேபி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஆர் சேமாக கூட இருக்கும். பட் நீங்கள் உங்களுடைய மிஷினில் தான் அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கலெக்ட் பண்ண போகிறீங்க, அல்லது ப்ரூவ் பண்ணி பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்ற காரணத்துக்காக நீங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடியது 192.168.0.104 அப்படின்றது. ஓகே, ஸோ இப்போது இந்த க்ளோனான ஃபைலும் ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா செட் அப்படின்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கும். அந்த க்ளோனான ஃபைலை தான் நான் மிஷினுக்கு ஷேர் பண்ணணும், அல்லது யாருடைய இன்ஃபர்மேஷன் நான் கிராப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேனோ அவங்களுடைய ஃபைலுக்கு, அவங்களுடைய சிஸ்டமுக்கு நான் ஷேர் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, என்னுடைய மெயில் கான்வர்சேஷன் வந்து நான் எடுத்துக்கலாம். நான் ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் யூஸ் பண்ணலாம், ஆர் எல்ஸ் வேறு ஏதாவது அக்கௌண்ட்டுடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணலாம். வேறு ஏதாவது அக்கௌண்ட்டுடைய இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு நான் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லும்போது ஜஸ்ட் கிவ் மீ a minute. ஸோ வேறு ஏதாவது ஒரு அக்கௌண்ட் நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது லைக் ஃபேக் மெயிலர்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து வெரிஃபை பண்ணி பார்க்குறேன். எந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, இப்போ எனக்கு இந்த மெயிலினேட்டர் அப்படின்ற ஒரு ஃபேக் இமெயில் அப்ளிகேஷன் இருக்குது. ஸோ நான் அந்த அப்ளிகேஷன் மூலமாக விக்டிம்க்கு ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேனாலும் ஷேர் பண்ணலாம், இல்லை என்னுடைய ஒரிஜினல் ஜிமெயில் மூலமாக நான் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன் அப்படின்னாலும் நான் ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ தட்ஸ் யோர் விஷ். ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, சும்மா ஜஸ்ட் இந்த மெயிலினேட்டர் அப்படின்றதுல XYZ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து கோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஸோ இதில் வந்துட்டு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்துட்டு அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்றத செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இது யாருடைய மெயில் ஐடின்னு எனக்கு தெரியாது, பட் ஐ கேன் ஆக்சஸ் தேர் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இந்த இடத்துல ஓகே, இதே மாதிரி எனக்கு பர்டிகுலராக இந்த இடத்துல ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்குது. ஸோ என்னுடைய மெயிலுடைய அட்ரஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ நான் இந்த இதில் கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு ஏதாவது மெயில்ஸ் வந்துருச்சுனாலோ நான் அனுப்பிச்சிருந்தேன் அப்படின்னாலும் அதை இங்கேருந்து கெட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி மெயிலினேட்டர் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இதாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போது இந்த மெயில்ஸ்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா மேபி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சில கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்கலாம். ஸோ எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் நான் அனுப்பும்போது அந்த ஃபைலை வந்துட்டு அவங்க நம்பணும், அல்லது அந்த லிங்க் அவங்க நம்பணும்.
அதனால நான் ஜிமெயில் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். என்னுடைய ஜிமெயில் அட்ரஸ்லயே நான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு திருப்ப முடியாது. ஸோ ரிகார்டிங் சப்ஜெக்ட் என்ன வேணாலும் நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லைக் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆஃபர்ஸ் எவர் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு சப்ஜெக்ட் மெசேஜ் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ரைட் அண்ட் தென் பாடி ஆஃப் த மெசேஜ் இது வந்துட்டு நீங்களே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். எந்த லெவலுக்கு உங்களுடைய விக்டிமை அட்ராக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறீங்களோ அது இன்னும் பெட்டர். ஸோ அவங்க வந்துட்டு உங்களை நம்புவாங்க. நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய வீடியோ அல்லது மற்ற எல்லாத்தையும் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களை நம்புவாங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த லெவலுக்கு உங்களுடைய மெசேஜை கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ஆஸ் வெல் எனக்கு க்ளோனான பேஜை நான் இங்கே ஒரு லிங்காக விக்டிமுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ ஒரு லிங்காக அனுப்பணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இன்சர்ட் லிங்க் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் நான் எடுத்து வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதை நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு லிங்க் எந்த மாதிரியான டெக்ஸ்டில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து சொல்லியிருக்கோம். ஸோ https://www.facebook.com. ஸோ இங்கே நீங்கள் என்ன நேம் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். அது எந்த விதமான பிரச்சனையும் கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ நேம் அவங்களுக்கு ஷோ ஆகிறதுக்காக. ஸோ ஆஃபர்ஸ் கிராப் சும்மா ஜஸ்ட் நான் இந்த மாதிரி கொடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இதுக்கு அடுத்து இந்த வெப்பேஜுடைய எனக்கு க்ளோனான பேஜுடைய இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே இருக்குது. அதோடைய அட்ரஸ் என்னுடைய சிஸ்டம் உடையது. ஸோ அதனால என்னுடைய சிஸ்டமோட ஐபி அட்ரஸ் என்னவோ அதுதான் நான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி 192.168.0.104. ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன்னா 192.168.0.104. ஒருவேளை இந்த வெப் அட்ரஸில் நான் எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணுறேன்னா அது டிஃபால்ட் ஃபேஸ்புக் பேஜுக்கு போகும். அது எனக்கு தேவையில்லை. என்னுடைய ஸ்பெசிஃபிக் ஐபி அட்ரஸ்க்கு வரணும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன். அதனால நான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கேன். ஓகே. ஸோ ஓகே கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல செக் பண்ணி பாருங்க அந்த ஐபி அட்ரஸ் ஷோ ஆகும். ஒரு லிங்க் மட்டும்தான் எனக்கு ஷோ ஆயிடும். https://www.facebook.com. இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் ஷோ ஆகிருக்கு. இதை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் என்னுடைய விக்டிமுக்கு. ஸோ விக்டிம் பார்க்குறாங்க என்னுடைய இமெயில் வந்துருக்கு. ஸோ அவங்களும் பார்க்கும்போது எந்த விஷயமும் சஸ்பிஷியஸாக இல்லை அவங்களுக்கு. ஸோ அதனால் மேபி அவங்க இந்த facebook.com அப்படின்ற லிங்கை கிளிக் பண்ணலாம். ஸோ ஒருவேளை அப்படி கிளிக் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன பேஜ் ஷோ ஆகுது அப்படின்றது செக் பண்ணி பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னா இந்த ஃபேஸ்புக்குடைய லாகின் பேஜுடைய இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கேட்கக்கூடிய இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஷோ ஆகியிருக்கு. ஸோ இதில் நான் என்ன வேணாலும் என்டர் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிளுக்கு 1 2 3 4 அகெயின் 1 2 3 4 இந்த மாதிரி நான் ஒரு லாகின் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுக்குறேன். ஸோ லாகின் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுறேன். ஈவன் டோன்ட் சேவ் அப்படின்னே கொடுத்துருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரிஜினல் ஃபேஸ்புக்குடைய பேஜுக்கு வந்து போயிருக்கும். ஸோ அவங்க மேபி என்ன நினச்சிருக்கலாம்னா ஒருவேளை இது ஏதோ பை மிஸ்டேக் நடந்திருக்கலாம். ஸோ அகெயின் நான் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து உள்ளே போய்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜுக்குள்ளே போயிட்டாங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த எஸ்சி டூல் கிட் அப்படின்றது என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு நான் செக் பண்ணி பார்க்கணும். இந்த சோஷியல் இன்ஜினியரிங் டூல் கிட்டில் ஏதேதோ நடந்திருக்கு. ஸோ நான் ஜஸ்ட் செக் பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பாசிபிள் யூசர் நேம் ஃபீல்டு ஃபவுண்ட் அண்ட் பாசிபிள் பாஸ்வேர்டு ஃபீல்டு. Email is equal to 124, password is equal to 124. So, victim machine la என்னுடைய க்ளோன் பண்ண அனுப்பிச்ச பேஜ்ல அவங்க என்ன இன்ஃபர்மேஷன் என்ன பண்றாங்களோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்னால ட்ராக் செக் பண்ண முடியும். ஸோ இதுதான் இந்த சோஷியல் இன்ஜினியரிங் டூல்கிட் அப்படின்றதுடைய அல்டிமேட் ஒர்க். பட் இதுலேயும் சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது. லைக் வாட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா ஒரே நெட்வொர்க் உள்ள கனெக்டாக இருக்கக்கூடிய டிவைசஸில் மட்டும்தான் உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியும். அதர் நெட்வொர்க் கனெக்டட் டிவைசஸ் கூட உங்களால் இந்த லிங்கை ஷேர் பண்ண முடியாது. லைக் இப்போ நான் உங்களுக்கு அனுப்பலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா தட் இஸ் நாட் பாசிபிள். இந்த பிகாஸ் நான் லோன் பண்ண பேஜ் உங்களுக்கு நான் அதை செக் பண்ணி பார்க்கணும்.
ஸோ இதுக்கு வேற ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா? இப்போ சப்போஸ் நான் வந்துட்டு உங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் செக் பண்ணி பார்க்கணும், வேற எந்த நெட்ஒர்க்ல இருந்தாலும் சரி அல்லது எங்கே இருந்தாலும் சரி அவங்களுடைய பேஜுடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நான் வந்துட்டு கிராப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்குன்னு சர்டைன் மெத்தட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதை வந்துட்டு நீங்கள் மேபி வேற என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னாலும் யூஸ் பண்றதா இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக நான் யூஸ் பண்ண போற இன்னொரு டூல், ஓகே, அது என்னன்னா சீக்கர் அப்படின்ற டூல். ஸோ அந்த டூல்ல வந்துட்டு நான் என்ன பண்றேன்னா அல்லது அதர் திங்ஸ் எல்லாமே நான் கிரியேட் பண்ண முடியும். நான் விக்டிம்க்கு ஷேர் பண்ண, ஈவன் இஃப் தே ஆர் கனெக்டட் இன் டிஃபரெண்ட் நெட்வொர்க், ஐ கேன் ஏபிள் டு கிராப் தேர் கிரெடென்ஷியல்ஸ். ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம இப்போ செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, அதுக்கு நான் லைக் எக்ஸிட் கொடுத்துட்றேன். ஸோ எனக்கு வந்துட்டு இதோட பேஜ் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ நான் எல்லாத்தையுமே ரீசெட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ யூ கேன் க்ளோஸ் எவ்ரிதிங். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அகெயின் டெர்மினல் விண்டோ. ஸோ இந்த சீக்கர் அப்படின்ற டூல் வந்துட்டு நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி என்னுடைய மிஷினில். ஸோ அது வந்துட்டு என்னுடைய டெஸ்க்டாப்பில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அதனால நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த பேஜினுடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்காக, அதாவது அந்த டூலுடைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சோஷியல் இன்ஜினியரிங் டூல்கிட் அப்படின்றது ஒரே நெட்வொர்க்கில் கனெக்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய டிவைசஸ்க்கு மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகியிருக்கு. சரி, இதுல இருந்து நான் என்ன எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்றது, அதாவது இந்த மாதிரி ஃபேக் லிங்க்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அனுப்புறவங்க இதுல இருந்து எப்படி வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா மேக்ஸிமம் நீங்க அனானிமஸ் லிங்க்ஸை வந்துட்டு கிளிக் பண்ணாம இருக்கிறது. அண்ட் தென் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய லிங்க் வந்துட்டு HTTP-யா HTTPS அப்படின்றத வெரிஃபை பண்றது. அண்ட் தென் உங்களுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய இமெயில், அந்த இமெயில் அட்ரஸ் வந்துட்டு ஒரிஜினல் தானா, எந்த ட்ரஸ்டட் சோர்ஸ்ல இருந்தா வந்திருக்கா அப்படின்றத நீங்க வெரிஃபை பண்ணி பார்த்துட்டு, மோரோவர் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைமே உங்களுடைய ஒரிஜினல் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்க வேண்டாம். ஃபேஸ்புக்குள்ள நீங்க ஒரிஜினலா போனீங்கன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை. வேற ஒருத்தவங்க அனுப்பிச்சு விடுற லிங்க் உள்ள நீங்க போனீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க என்டர் பண்ணும்போது ஒரிஜினல் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்க வேண்டாம். ஸோ அதை வந்துட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு ஒரிஜினல் பேஜுக்கு போகும்போது கொடுத்தீங்கன்னா அதை அவங்களால கிராப் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ இப்போ அதர் நெட்வொர்க்ஸுடைய இன்ஃபர்மேஷன் நான் வந்துட்டு எப்படி கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத செக் பண்ணி பார்க்குறது. என்னுடைய டெர்மினல் விண்டோவில் சூவர் எஸ்ன்ற கமெண்ட், அடுத்தது என்னுடைய பாஸ்வேர்ட். ஸோ அகெயின் நான் வந்துட்டு என்னோட கரண்ட் ஒர்க்கிங் விண்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா root at காலியில் இருக்குது. ஸோ ஐ ஹாவ் டு சேஞ்ச் மை ஒர்க்கிங் டைரக்டரி டு டெஸ்க்டாப் பிகாஸ் என்னுடைய டூல் வந்துட்டு டெஸ்க்டாப்பில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் CD ஸ்பேஸ் டெஸ்க்டாப் அப்படின்ற கமெண்ட் கொடுத்து டெஸ்க்டாப் விண்டோவுக்கு போயிருக்கேன். இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபோல்டர்ஸ், ஃபைல்ஸ் இதெல்லாம் வியூ பண்ணுறதுக்கு LS அப்படின்ற கமெண்ட். ஸோ இதில் பாருங்கள், எனக்கு சீக்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூல் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள நான் ஸ்விட்ச் பண்றேன். ஸோ அதனால CD ஸ்பேஸ் சீக்கர். ஸோ இந்த சீக்கர் அப்படின்ற டூலுக்குள்ள போனதுக்கப்புறம் இதை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ Python 3 ஸ்பேஸ், ஏன்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் டூல் வந்துட்டு பைத்தன் வச்சு கிரியேட் பண்ணுது. ஸோ அதனால Python 3 ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கோங்க. seeker.py இதுதான் என்னுடைய பைத்தன் ஃபைல், அதாவது நான் ஹேக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஃபைல். ஸோ அதனால seeker.py -t வந்துட்டு நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட். ஸோ அது வந்துட்டு மேனுவலாக நான் வந்து ஆப்ரேட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதனால Python 3 ஸ்பேஸ் seeker.py -t மேனுவல். ஸோ என்டர் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ இதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு தேவையான ஆப்ஷன்ஸ் அது ப்ரொவைட் பண்ணணும். பட் இதை நான் வேற நெட்வொர்க்கில் கனெக்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய டிவைஸ் கூட ஐடென்டிஃபை பண்ண செக் பண்ணணும். அப்படின்ற காரணத்துக்காக நான் இன்னொரு சாஃப்ட்வேரும் இது கூட யூஸ் பண்ணியாகணும். இந்த சாஃப்ட்வேர் NGROC. ஸோ இந்த NGROC அப்படின்ற சாஃப்ட்வேரும் ஃப்ரீயாக ஆன்லைனில் அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். டவுன்லோட் பண்ணிட்டு உங்களுடைய மெஷினில் கான்ஃபிகர் பண்ணி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். நான் ஆல்ரெடி அதை கான்ஃபிகர் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி
டவுன்லோட்ஸ் ஃபோல்டர். ஸோ நான் வந்துட்டு டவுன்லோட்ஸ் அப்படின்ற பார்த்துட்டு ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கிறேன். இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸை திங்ஸ் நான் வியூ பண்ணுறதுக்கு எல்எஸ் அப்படின்ற ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துக்கிறேன். இந்த கமெண்டில் செக் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த கமெண்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு என்ஜிராக் அப்படின்ற ஒரு ஃபைல் பாத் ஃபோல்டர் அவைலபிளாக இருக்கிறத உங்களால் பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த காரணத்தினால நான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ./ngrock http போர்ட் நம்பர் 8080. ஸோ இந்த ngrock அப்படின்றதோட டூலை வந்துட்டு நான் ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடியது த்ரூ HTTP ப்ரோட்டோகால் மூலமாக. அண்ட் அந்த HTTP ப்ரோட்டோகால் ரன் ஆகக்கூடிய போர்ட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 80. ஸோ கிட்டத்தட்ட போர்ட் ஃபார்வர்டிங் டெக்னிக் தான் நான் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறேன். பட் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 8080 அப்படின்ற ஒரு போர்ட் நம்பரையே கொடுக்குறேன். ஸோ அண்ட் தென் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் திஸ் ஒன், என்டர். ஸோ இதில் லைக் ஏதோ ஒரு சில லிங்க்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு க்ரியேட் ஆகியிருக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன ஆப்ஷன்ஸ் வேணும் அப்படின்றத நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். வாட்ஸ்அப், டெலிகிராம், இந்த மாதிரி எந்த ஆப்ஷன்ஸ் வேணுமாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு செலக்ட் ஆப்ஷன் நம்பர் 0. Okay, and then enter. So loading near you template, starting PHP server and waiting for the user interaction. Success. So இதோட வேலை முடிஞ்சிச்சு. போர்ட் நம்பர் இங்கே என்ன இருக்கோ அந்த போர்ட் நம்பர் தான் நான் இந்த ngrock அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்படி யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பெட்டராக உங்களால் அதோடைய அவுட்புட்டை கெட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போது இந்த லிங்கை நான் மற்ற யூசர்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இந்த செலக்ட் பண்ண பார்ட்டை. ஸோ இப்படி காப்பி பண்ணதை நான் இந்த மாதிரி ஒரு லிங்க் அனுப்பிச்சேன்னா நான் மேபி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். அதில் HTTP அண்ட் தென் அதர் இஷ்யூஸ் இருக்கிறது ஒரு IP அட்ரஸ் மாதிரி வந்துருக்கிற காரணத்தினால அவங்க யூஸ் பண்ணாமல் கூட போகலாம். ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த URL நான் ஷார்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ URL ஷார்ட்னர் பிட்லி அப்படின்றத நான் எடுத்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து செக் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய URL நீங்கள் அங்கே இதில் காப்பி பண்ணீங்களோ அதை பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஷார்டன் கொடுத்துக்கலாம். ஷார்டன் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு URL-ஆக அது கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஸோ இப்போ மோஸ்ட்டாக நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய லிங்க்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி PIT.ly அந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்ஷன்லேயே எனக்கு வந்திருக்கலாம். ஸோ அந்த ரீசனால் நீங்கள் இந்த மாதிரியும் செக் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ நான் யாராவது ஒருத்தர் இந்த லிங்க்கை வந்து நான் சேட் பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன். உங்களுடைய இன்டர்நெட் நீங்கள் மொபைல் அட்டன் பண்ணாலும் சரி இல்லை லைக் சிஸ்டமில் யூஸ் பண்ணாலும் சரி இந்த லிங்கை ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றது வந்து நம்ம இந்த இடத்துல செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ யாராவது ஒருத்தர் லைக் யார் வேணாலும் கிளிக் பண்ணலாம். ஸோ நான் என்னுடைய மெஷினில் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் செக் பண்ணி பார்க்குறேன். ஸோ ஓப்பன் லிங்க் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதுதான் அந்த பேப்பர் டெம்ப்ளேட்டினுடைய அவுட்புட்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் கண்டினியூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா continue, allow location access. Okay, so this website is a fake website. அது எனக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது. லைக் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். பட் நான் இந்த இடத்துல போய்ட்டு செக் பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னா என்னுடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு எனக்கு இங்கே ஷோ ஆகிருக்கு. நான் எந்த டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுறேன், என்ன ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு எனக்கு இந்த இடத்துல ஷோ ஆகிருக்கு. பட் என்னுடைய இன்டர்நெட் ரீஜியன்லாம் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கானா, செகந்திராபாத், ஸோ இந்த மாதிரி ஷோ பண்ணியிருக்கு. பட் ஐஎஸ்பியோட டீட்டெயில் மட்டும்தான் இருக்குது. இது எல்லாமே இன்டர்நெட் ப்ரொவைடர்ஸோடது எங்கே இருக்க அவங்க சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ என்னுடைய லேட்டிடியூட், லாங்கிடியூட், அக்யூரசி 5000 meters இது எல்லாமே வந்துட்டு ஷோ ஆகிருக்கு. கூகுள் மேப். ஸோ இந்த லிங்கை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். எனக்கு என்னுடைய லொக்கேஷன் வந்து கரெக்டாக காட்டுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நான் செக் பண்ணி பார்க்கணும் கூகுள் மேப். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஷோட் 5000 meters away. ஸோ அந்த ரீசன்னால எனக்கு வந்துட்டு இதோடைய லிங்க் வந்துட்டு கரெக்டாக ஷோ ஆகலை. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி தான் எனக்கு இதோடைய ஆப்ஷன் வந்து ஷோ ஆகிருக்கு. ஸோ எக்ஸாக்ட்லி ஐ எம் ஹியர். ஸோ நான் இருக்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் லொகேஷன்.
internet is very slow. So 5000 meters accuracy difference இருக்கிற காரணத்தினால எனக்கு இங்க இருந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி தான் காட்டுது. ஸோ அந்த ஒரு ரீசன். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க கிரியேட் பண்ணக்கூடிய லிங்கை மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணும்போது அவங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களால் கிராப் பண்ண முடியும். ஓகே, இது எந்த நெட்வொர்க்காக இருந்தாலும் சரி, நீங்க எங்க இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு நான் இந்த லிங்க் அனுப்ப முடிஞ்சு நீங்க யூஸ் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அதோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு நான் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது தான். அண்ட் ஆல்சோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஆர்எல் ஷார்ட்னர் லைக் ATLY இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் மற்ற வேறு ஏதாவது ஒரு சோர்ஸ் எடுத்து வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் கிடையாது. ஸோ சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறது, அக்கௌண்ட்ஸுடைய க்ரெடென்ஷியல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறது, அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மொபைல் ஃபோனுடைய லொக்கேஷன் டேப் பண்ணுறது, இது எல்லாமே நீங்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணும்போது உங்களால் செக் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும். ஓகே, ஸோ சம்டைம்ஸ் உங்களுடைய இன்டர்நெட் அண்ட் அதர் திங்ஸ் இது எல்லாத்தையும் பொறுத்து நமக்கு அதோடைய அவுட்புட்டோடைய இது வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு ரீசன்னால லைக் உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுள் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரியான டூல்ஸ் எடுத்து வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதில் வந்துட்டு எந்த இல்லை. ஓகே, ஸோ புரிஞ்சதா என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோஷியல் இன்ஜினியரிங் டூல் கிட் அண்ட் அதர் திங்ஸ் இது எல்லாமே ஒரே நெட்வொர்க்கில் கனெக்டாக இருக்கக்கூடிய டிவைசஸோடைய இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் கலெக்ட் பண்ண முடியும். பட் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு அதர் நெட்வொர்க்கில் கனெக்ட் ஆகி இருக்கக்கூடிய டிவைஸோட இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் இங்கே இந்த மாதிரி சீக்கர் அப்படின்ட்டு ஒரு கொடுக்கணும்னா நான் இதை வந்து கெட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ சம்டைம்ஸ் இதில் உங்களுக்கு எரர் மேபி அக்கர் ஆகலாம். ஸோ ஒருவேளை எரர் அக்கர் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்ஸ் அகெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது, அதாவது லைக் சம்டைம்ஸ் இந்த டூல் வந்து உங்களுக்கு எரர் அக்கர் ஆகுது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் ஒன்ஸ் அகெயின் உங்களுடைய என்ஜிரோ டூலை வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட். அண்ட் தென் நீங்கள் வந்து அகெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய ஒர்க்கை வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ எல்லா டைமுமே எல்லா டூல்ஸுமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்ல முடியாது. சம்டைம்ஸ் எரர் வந்துட்டு ஷோ பண்ணலாம். ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக சொல்லுங்கள். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட். சோஷியல் இன்ஜினியரிங் டூல்கிட்ஸ் அண்ட் சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்ட்ஸோடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு மெத்தடில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படின்றது வந்துட்டு இந்த மாதிரியான ஒரு அவுட்புட்ல இருந்து நம்ம கெட் பண்ணி பார்க்க முடியும். ஸோ இதே மாதிரி வேறு சில டூல்ஸும் இருக்குது, லைக் நெக்ஸ்ட்ஃபிஷர், பிளாக் ஐ, ஹிடன் ஐ, இந்த மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் வந்துட்டு அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அந்த டூல்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து அதர் யூசர்ஸுடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களால் இங்கே கலெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, ஃபைன். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருக்கா? இப்போ பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் தாராளமாக கோபிநாத் அவங்க வந்து கேட்கலாம். உங்களோட சாட் பாக்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிடலாம். தாராளமாக உங்கள் கேள்விகள் எல்லாம் கேட்கலாம். கோபிநாத், உங்களோட செஷன் முடிஞ்சுதா? இன்னும் செஷன் இருக்குதுங்களா ஃபர்தரா? சார் முடிச்சு சார், முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, ஃபைன். பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் உங்களோட கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணி கேட்க ஆரம்பிக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் எவ்வளோ கேள்வி கேட்குறீங்களோ அவ்வளோ வந்து நீங்கள் உங்களோட ஐடியா வந்து கிளியர் ஆகுது அப்படின்றது அர்த்தம். அதனால தயவுசெய்து உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணி தாராளமாக கேட்கலாம். ஹேமலட்சுமி, விமல், நேகா, சிவம், மதீஷ், 108 பேர் இருக்கீங்க. அதனால எல்லாத்தையும் நான் கூப்பிட முடியாது. ஸோ அதனால நீங்கள் டெஃபினட்டாக நீங்களா ஒரு கொஸ்டின் கேட்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன். கோபிநாத் நடத்தியிருக்க அந்த ஒரு லெசன் வந்து ரொம்ப டீப்பான ஒரு விஷயம், டீப் ரூட்டட் லெசன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. அவுட்லைன் இல்லாமல் அது கொஞ்சம் உள்ளே போய் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப அருமையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அதை நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க, ஏதாவது கொஸ்டின் சொல்லணும், இல்லை நீங்கள் சஜஷன் சொல்லணும்னு சொல்லலாம், இல்லை அந்த செஷனை பற்றி நீங்கள் சொல்கிறதுனால சொல்லலாம். அன்மியூட் பண்ணிட்டு யூ கேன் ஸ்பீக்.
Wish you alive. Uday Prakash, Preeti, Dukarachi, Johnson Bavali போறாரு. திரும்பி வருவார் நினைக்கிறேன். Any questions? Any particular questions? Okay. என்னோட co-moderator Mr. Arvind இருக்காரு. So I just welcome Mr. Arvind to have a few words about the session, and we can have a word with all the frequently asked questions to the candidate, and then we close the session. Arvind, over to you. Arvind, are you there? Gopinath sir, Arvind irkara? Sir, theriyala sir, I will check panna. Ella irukka. Velila irukka. Ama sir. Okay, fine. Nice. Okay. On behalf of Arvind, any questions, Rahul, Raivati, Madesh, Preeti, Dinesh, Shivatantri, Arun, please, you have raised a question? Yes. Renu is joining now. Welcome, Renu. Okay. Any questions, Cherulia? Okay, right, fine. I am sharing you the feedback form and attendance list. So you just click it that you get it that link. And it is very, very important that we are talking about the most important thing in your session, that we used to say that this is a program with Explore Social Engineering. Explore IT Corp and Webcruiser is conducting a very fantastic program every month. And now in session October we are having a third session. Successfully we have completed this along with the fourth session along with MCQ quest test and the test you have to write the test. And you will be getting A-grader certificate from Bharathasan University and Explore IT jointly giving the certificate. So, kandipa neenga ellarume ella certificate ella Yogarachi ஒரு question கேட்டிருக்காங்க Gopinath. How to find fake link and any methods to find this So actually நீங்க fake links அப்படினு சொல்லக்கூடியது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரொம்ப ஜெனியூனா கிரியேட் பண்ற மாதிரியான அளவுக்கு வந்தாச்சு. லைக் நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய லிங்க் வந்துட்டு must be HTTP. ஓகே, இது HTTP எஸ், இது ஒன்று தான் நம்ம வந்துட்டு செக் பண்ண முடிஞ்சது. அதே மாதிரி இப்போ இந்த ngdoc.com அல்லது .in அல்லது வந்துட்டு bit.ly இந்த மாதிரி வரக்கூடிய வெப் லிங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி ஃபேக் லிங்க்ஸாக வந்துட்டு இருக்கலாம். பட் சம்டைம்ஸ் அவங்களுடைய லிங்க் வந்துட்டு ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்குது அப்படின்றதுனால அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஷார்டன் பண்ணுறதுக்காக BITLY ஆர் URL ஷார்ட்னர் இந்த மாதிரி நிறைய லிங்க்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இதில் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் நம்ம ஒரு வெப்சைட்னா எப்படி இருக்கும் அல்லது வெப் URLனா எப்படி இருக்கும்னு ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கோம் ஆல்ரெடி. என்னன்னா https:/something.com இருக்கலாம், இல்லை .edu.in இருக்கலாம், இல்லை .in இருக்கலாம். இப்போ நான் உங்களுக்கு ngdoc கிரியேட் பண்ண லிங்கோ அல்லது இப்போ இந்த இடத்துல நான் செக் பண்ணியிருக்க லிங்கையும் பாருங்க, https://bit.ly/3vzl something அந்த மாதிரி தான் நான் கொடுத்துருக்கேன். இதில் .com .in அப்படின்ற டொமைன் நேம்ஸ் வந்துட்டு எதுவுமே இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி டொமைன் நேம்ஸ் இல்லாமல் வரக்கூடிய வெப்சைட்ஸ் எல்லாமே 90% ஃபேக் லிங்க்ஸ். ஸோ அப்போ எந்த ஒரு URL வெப் லிங்க் உங்களுக்கு வந்தாலும் அதில் .com .in .co.in .edu.in இந்த மாதிரி ஒரு டொமைன் நேம் வச்சு கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்றத செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் இட். Fantastic, good explanation. Like domain use பண்ணனும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க. So வேற யாருக்காவது ஏதாவது questions இருக்கா? So I've already shared the feedback link and attendance link in the chat box. You can use this chat box and please ensure your attendance and feedback. That's more important that we have to take it forward for the next level of session. The next session will be on 28th and I'm sure that it will be happen on Friday. 9. So I'm sure that if you can join with us and you will be getting a mail. So from that mail, you can click it and you can come over to the next session. That will be really enticing
next session what are the careers what are the scope that we have, what are the cyber securities are very important, top notch we are giving fantastic presentation we have. So this is actually a webinar on latest technology and career guidance organized by Beck Cruiser 2.0, Bharathasan University, Tiruchirappalli, and Explore Right Corp IT. So we both of us are doing that. Maybe if it is Aravind, are you there? Yes, sir. Yes, very luckily. My co-coordinator, co-moderator, Aravind is here. You can put the last line and finish the session. Thank you. Okay. Thank you so much for this session, Mr. Gopinath. I hope students could have learned something new today. And so we are ending up the technical session for this month. So last 3 weeks ago, we have given you a lot of inputs on ethical hacking and cyber security, what it is and how it operates, and what are the first session full introduction, and second and third session completely with hands-on technical sessions. I hope so if you could have followed every instructions and every code, it could be able to do it. So still, if you have any clarifications or if you are really interested towards this particular domain, ethical hacking and cyber security, so we are conducting next week. We are conducting one more session on this topic, but not on a technical side, but on the career focus, on the career focus, like on the skill sets. What are the skill sets required to be in this particular cyber security and ethical hacking industry? So we are focusing on that next week. Career guidance on ethical hacking and cyber security. So please do come for that, and you also have a assessment session on the next week for the last 3 weeks. It's multiple choice questions. So we will let you know how we are going to conduct all those things. So I hope you have learned something new today. Thank you so much, everyone. Thank you, Beck Cruiser. Thank you, Director Sir. Thank you, VC Sir. And thank you, Gopinath, once again. And so thank you, students, for keeping up this.